हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख, आगुरी आम पढ़ी अणुजीव जगत द्वितीय अध्याय अष्टम श्रेणी द्वितीय अध्याय को पढ़ी। द्वितीय अध्याय आम देखी आमर तो द्वितीय अध्याय आम पढ़ी अष्टम श्रेणी साइंस चैप्टर 2 आम पढ़ी अणुजीव जगतर है पार्ट 1 टी को पढ़ी। पार्ट 1 है बर्तमान आज पार्ट 2 को देखा। तो यही पार्ट आम देखा आमर अणुजीव मान सहित किपर जड़ित आम किपर संपर्क आम कौन अच्छे आम कौन अन्य स्थान में अणुजीव पाइपर। हाँ, आम सबु स्थान में प्राय अणुजीव को आम पाइपर। आस आम आलोचना कर तुम्हें देखि पे केबे लेंबू देखि टमाटो कमला कि अन्य कौन खाद्य पदार्थ को किसी समय बाहर रखिदे पर सेगुड़ी कौन हो पची जा नष्ट हो जाती। हाँ, तेरे तुम्हें से पाउडर कि तुला भाया किसी सृष्टि होती तुम देखी एमती देखीच से अणुजीव। ये सब जो हूँ अणुजीव द्वारा ही संक्रमित होपर हुए। किंतु यही अणुजीव कौठार आसे ये जो अणुजीव गुड़िक देखुच अणुजीव गुड़िक आसिले कौट से खाद्य संस्पर्श किपरि आसिले एपरि हेबार कारण कौन? अणुजीव माने पानी माटी वायु एवं खाद्य पदार्थ इत्यादि सब स्थान में रही था कि यह सब तुमको मन प्रश्न आस। किंतु कहीं सूक्ष्म जीव माने आचार और मुरवा को संक्रमित करती ना। आचार देखी आचार कहीं संक्रमित करना कारण से सोर्ष तेल आ लुण पड़ता है। लुण गोटे परिरक्षक भाव में काम करे कारण आम ए लुण कि चीनी सहित अनेक मसला मसली मिसई था। लुण कि चीनीर अधिक घनता जो ये जीव मान कौन से बढ़ा दिए ना। बुझिपार तुम्हें उद्भिदर पत्र कांड मूल कि अन्य कौन अंशर पृष्ठ अनुसंधान करने एक ओल्ड स्कोप कि एक माइक्रोस्कोप व्यवहार करके अणुजीव मान देखिपारे। उद्भिद और प्राणी मान परी अणुजीव मान अनेक विविधता अच्छी से मध्य किसी साधारण तापमात्रा मिलुवा बेले आउ केतेक प्रतिकूल जलवायु ही से जेपरिक उष्म प्रस्रवणर उत्तप्त जल एवं तुषाराच्छन्न मेरु अंचल मिलता। तुम्हें पूर्वर जानिछ जे एही जीव मानक मध्यरु किछि आम शरीर भितर मध्य रहନ୍ତି विशेषकर आम अंतनळी मानकर बास करନ୍ତି जो माने हजम क्रिया रे सहाय्य करନ୍ତି। उद्भिद एवं प्राणी मानक परी अणुजीव माने आकार आकृति एवं गठन रे भिन्न भिन्न होई थाନ୍ତି। साधारण यदि आम 2.1 और 2.2 रे देखिबा आम देखिछन्ती आगु गोलाकार दंडाकार किबा अनियमित आकार एपर विभिन्न आकार अणुजीव सब आम देखिछ। आगु तुमको फास्ट पार्ट देखी जो देखिन देखी अणुजीव मानकर विविधता आम दैनंदिन जीवन रे किपरि भूमिका ग्रहण करे से परिवेश को किपरि स्वच्छ रखा साहाय्य करती से विषय में देखिए। परिवेश स्वच्छ रखा अणुजीव मान प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। आस एक कार्य करके आम यहाँ बुझा चेष्टा कौन करवा ना गोटे खाली पात्र नेबा एवं यार अधा पर्यंत कौन करवा बगीचा माटी पूरण कर कौन करवा बगीचार माटी पूरे पत्र किसी फल और पनीपरिया से पात्र कौन करवा फल और पनीपरिया चोपा मिसे कौन करवा माटीर एक स्तर रखिदेवा एवं यहाँ किसी दिन रखीदेवा है कौन हम ना किसी दिन पर कौन हम परिया चोपा गुड़िक माटी मिसीज 6 ରୁ 7 दिन 2-3 सप्ताह पर घटी परिवर्तन गुड़िक लक्ष्य कर। पात्र पदार्थ कौन पार्थक्य देखुच बाध्य आम देखा तुम्हें देखिपर जे फल और पनीपरिया चोपा एक गाढ़ रंगर पदार्थ परिणत हो खत बोली कह। यह हूँ पोषक पदार्थर भरपूर उर्वरक सार बा जोटा खत बोली आम कह जहाँकि माटीर उर्वरता वृद्धि करने साहाय्य करता। किंतु फल एवं पनीपरिया चोपा किपरि खत परिणत है आमको आश्चर्य कर। 2.6 रे तुम्हें देखिल जे माटी विभिन्न प्रकार अणुजीव था कही एम किसी कवक और केतक बीजाणु पर केतक अणुजीव अच्छा जोटा कि कौन करती ना उद्भिदर वर्ज्यवस्तु कार्य करती एवं धीरे धीरे यहाँ सरल पोषक तत्व भरपूर पदार्थ परिणत करती। तुम्हें हुए तो तुम स्कूल कि
ଘର ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ ମାଳିମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛ ଅଳିଆ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଖାତରେ ପକେଇବାର ଦେଖିବ। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କରନ୍ତି? ନା ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ଖତରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେ ବାଡରେ ପୁଣି ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଖତ କରିବା ହିଁ ଏପରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଖତ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ବେଦରେ କୁର୍ମୀ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତାକୁ ବୁଝାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାରୀ ଏବଂ ଅପକାରୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୁର୍ମୀ ଶବ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଚାରିପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ତେବେ ତୁମେ ବଗିଚାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଓ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାଟି ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯୋଉ ମାଟି ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି ବା ମାଟି ଉପର ଭାଗରେ ବି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଗଛର ପତ୍ର ପଡ଼ିଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କରନ୍ତି ସରଳୀକୃତ କରିକି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖତ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଖତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଳ ଯଥା ଗୋବର ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଘଟନ କରି ଦିଅନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ 2.7ରେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଘଟନ କରିକି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଅଣୁଜୀବ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଚାରିଆଡେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଅଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଳିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା। ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଅଣୁଜୀବ। ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ଭାବରେ ଆମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ପରିଆ ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଘଟନ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅନୁପାତିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ, ଜଳ ଗରମ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯାନବାହନରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ସିଏନଜି ହେଲା, କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା। ବୈଜ୍ଞାନିକଠୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। 1938 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। 2020ରେ ସେ ରିସେଣ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷରେ। ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ 1971 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ବିଘଟନ କରିକି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରକୁ 1980 ମସିହାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ପେଟେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଟାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପେଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ହେଲା କପିରାଇଟ୍, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ କେହି ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନକଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କପିରାଇଟ୍ ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ଆଉ କେହି କପି କରିବେନି ହେଲା, ସେଟା ତାକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ପେଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିପରି ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ଦେଖ, ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ରୁଟିକୁ ଫୁଲେଇକି କଣ କରିବା? ପାଉରୁଟିକୁ ଫୁଲେଇ ପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିପାରିବା ହେଲା। ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ରୁଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅଣୁଜୀବ ହେଲା, ଆଚାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ
ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ନ ବଢିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଅଣୁଜୀବ ଆମ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଅଣୁଜୀବ କେବଳ ମୋର ରୁଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ରୁଟି ତିଆରି କଲା ବେଳୁ ହେଲା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ। ଆସ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଦୁଇଟା ପାତ୍ର କ ଘ ନେବା ହେଲା, ଗୋଟେ କ ପାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଖ ପାତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କଣ କରିବା 200 ଗ୍ରାମ ଅଟା କିମ୍ବା ମଇଦା ନେଇକିରି ହେଲା ମଇଦା ନେବା ଆଉ ଚିମୁଟାଏ ଚିନି ପକେଇଦବା। ଏଇଟାରେ ଚିମୁଟାଏ ଚିନି, ଏଇଟାରେ ଚିମୁଟାଏ ଚିନି। ଏବେ ପାତ୍ର ପରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଇଷ୍ଟ ପାଉଡର ପକେଇବା। ଏଠାରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡର ପକେଇବା ଏବଂ ମଇଦା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦବା। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦବା। ପାତ୍ର ଖରେ କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ପକେଇବାନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ଆମେ ଦୁଇ ପାତ୍ରର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଯୋଉଟାରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପକେଇଯିବା କ'ଣ ହବ ନା ସେଟା ଫିମ୍ପି ହେଇଯିବ ବା ଫୁଲିବ। ଦୁଇଟି ପାତ୍ରର ମଇଦାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚକଟିକି ନରମ କରିଦେବା। ନରମ କରିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ମଇଦାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡେଇକିରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷୁମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା। 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଭୟ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତୁମେ କ'ଣ ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାର ପରିମାଣ, ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ହଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ମଇଦାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପାତ୍ର କରେ ଥିବା ମଇଦା ଯୋଉଥିରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶା ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ବା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ମିଶା ନଥିବା ମଇଦା ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। କୋଉଟାରେ? ଆମର କ ପାତ୍ରରେ। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ନା ଇଷ୍ଟର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଷ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡରଟା ପକେଇଲେ ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଇଦାରେ ଚିନି ଏବଂ ଉଷୁମ ପାଣି କାହିଁକି ମିଶଉଛେ? ମଇଦାରେ ଚିନି ଆଉ ଉଷୁମ ପାଣି ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ହାଲକା ହବ ସେ ବା ଫୁଲିବ। ଇଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ। ଏହା କବକ ନାମକ ଅଣୁଜୀବର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଉଷ୍ମ ପରିବେଶରେ ଇଷ୍ଟର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ପକେଇବା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହବ ଇଜିଲି କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ବା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ବା ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସେ ଭିତରେ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇକି ଏହାର ଫୋଟକା ଦ୍ୱାରା ଅଟାକୁ ନରମ ଏବଂ ହାଲକା ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସୁରାସାର ବା ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ଜାଣିପାରୁଛ? ଇଷ୍ଟର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରୁଟି, କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପଖାଳ, ଦହି, ଇଡଲି ଏବଂ ଦୋସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମେ ସରସତିଆ ନାମକ ଏକ ମୁସୁମୁସିଆ ମିଠାର ନାଁ ଶୁଣିଛ କି? ମୁଁ ଏଟାକୁ ଶୁଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ। ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏଟା କୋଉଠର? ସମ୍ବଲପୁରର ହେଲା। ମୋର ଯେହେତୁ ଅଲଗା ମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ ତେଣୁକରି ଜାଣିନି ଏଟା ବିଷୟରେ। ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଗଞ୍ଜେର ନାମକ ଗଛର ଛାଲି ବା ବକଳର ହେଲା କିଣିତ ରସ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇକିରି ଏ ସବୁ ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ଜାତୀୟ ବୀଜାଣୁ ବାଉଁଶ ଗଜାରୁ କରଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କରଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି କରଡ଼ି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଡାଲି ପକେଇକି କରାଯାଏ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦୁଇଟା ଛୋଟ କାଚ ପାତ୍ର ନେବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ଆଉ ଖ ନାଁ ଦେଇଦେବା। ପାତ୍ର କରେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପକେଇଦେବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପକେଇଦେବା ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦହି ମିଶେଇଦେବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଉଭୟ ପାତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ିକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାତ୍ର କ କୁ ଏକ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଏବଂ ପାତ୍ର ଖ କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜରେ ନେଇକି ରଖିଦେବା, ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ। କ'ଣ ହବ କହିଲ ନା କାଚ ପାତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ, ଦହି ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦେଖ, କ୍ଷୀରର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାତ୍ର କରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛ? ପାତ୍ର କରେ ଗରମ ପାଣି ମିଶା ହେଇଛି ନା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଖଟା ହେଇଥିବ। ପାତ୍ର କରେ ଅଳ୍ପ ଖଟା ହେଇଥିବ, ଖଟା ଲାଗିବନି କାରଣ ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି, ଖଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ଷୀର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ହବ, ଖରେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଏଟା ପୂର୍ବାନୁମାନ,
पर्यवेक्षण भी सेम लिखिदब है संभाव्य कारण भी लिखिब संभाव्य कारण कौन कारण सी जिते गरम पानी जिते आम क्षीर टाक पकईदे से कौन हो दही पकईदे गरम क्षीर से छिंडी जाइए छिंडी कौन कर दही परिणत कर लैक्टोबैसिलस नामक एंजाइम बीजाणु तैयारी कर कौन ताको दही परिणत करद आ जोटा फ्रिज रे सेटारे किसी हम ना बुझीगला देखिए जे पात्र क कौन होती ना किसी घंटा पर क्षीर दही परिणत होती खट्टा लगुच गोटा पात्र क जदिओ पात्र ख क्षीर दही परिणत होना किंतु यह टिके अल्प खट्टा लगे एपरी कहीं जान क्षीर अनेक प्रकार बीजाणु था क्षीर भितर अनेक प्रकार बीजाणु से गोटे हूँ लैक्टोबैसिलस बीजाणु यही बीजाणु कौन करे ना क्षीर भितर शर्करा लैक्टोज को कौन करे खाद्य रूपे व्यवहार कर दिए और निजर संख्या वृद्धि करे एवं दही तैयारी करने क्षीर को पीड़न करे पीड़न समय ईस्ट परी अल्कोहल उत्पादन करने परिवर्ते ये कौन करे बीजाणु लैक्टिक अम्ल प्रस्तुत कर दिए जहाँ कि दही को आम खटा कर दही लैक्टिक अम्ल थाए देखि झुड़ंग गछ चेर गंठी है जो थे राइजोबियम बैक्टेरिया था ये जो गंठी जहाँ देखुच गंठी जगह राइजोबियम बैक्टेरिया डाली भी थी डाली जातीय गछ यही बीजाणु उष्म अवस्था भल भाव में बढ़ी थाए से कौन हुए ना करे दही तैयारी हुए किंतु मात्र खरे हो पारे ना आदि प्राणी कवक बीजाणु शैवाल इत्यादि वर्ग में आम अणुजीव मान वर्गीकृत कर राइजोबियम बैक्टेरिया परिका केतेक बीजाणु चित्र 2.12 रे देखा जाउथिबा परी मु जो चित्रटा दिखेली परचेर गंठी तैयारी करिकी सेथिरे बास करिथांती एही गंठी को नोडुल बोली कह जाए जो गंठीटा देखुच एटा को नोडुल बोली कह जाए जो गंठी जा देखुच कि एटा को कह जाउची नोडुल सिंब मटर मसूर डाली भलिया उद्भिद मूल मुग डाली एपरी उद्भिद गुड़िकर नोडुल रे राइजोबियम बैक्टेरिया थाए बीजाणु थाए यही बीजाणु कौन करे ना वायुमंडलीय जैव खाद्यान्न को कौन करे ना उद्भिद व्यवहार कला भाया बन दिए आ रासायनिक सार प्रयोग बिना हुए ना बिना रासायनिक सार प्रयोग बिना यह उद्भिद गुड़ी को भल भाव में वृद्धि कर राइजोबियम बैक्टेरिया से कौन हुए ना चाषी मैंने पर्यायक्रम अन्य फसल पर मुग कि बिरी डाली जातीय फसल सब चाष करते यह कर कारण है से माटी जो नाइट्रोजेन परिमाण टाक से जो डाली जातीय गछ करते तो राइजोबियम बैक्टेरिया वृद्धि हुए तो से बैक्टेरिया कौन करे माटी से जो जब खाद्यान्न को वायुमंडल जब खाद्यान्न को विघटित करके से माटी उद्भिद व्यवहार कला भाया छाड़ी दिए यह प्राकृतिक भाव में माटी जब खाद्यान्न वृद्धि करें एवं परवर्ती फसल माटी को उपयोगी कराई आश्चर्यकर विस्मयकर सूक्ष्म शैवाल जल क्षुद्र सहायक देख ये जो आम छोट छोट शैवाल गुड़िक जो लाइकेन जोटा था पानी भितर सेटा केमती आमको साहाय्य करते से विषय बर्तमान जान सूक्ष्म शैवाल हूँ उद्भिद भाया अणुजीव जो थे कि जो मैंने कि पानी माटी वायु एवं गचर रही था से कौन करती ना सूर्य किरण को व्यवहार करके निजर खाद्य निजे प्रस्तुति करता प्रक्रिया समय से कौन करती ना अम्लजान को निर्गत करके छाड़ी दियंती एवं पृथ्वीर अम्लजान अधारू अधिक उत्पादन करती पृथ्वी जिते जो अम्लजान तैयारी होती अधारू अधिक ये जो लाइकेन बा शैवाल मैंने तैयारी करता सूक्ष्म शैवाल गुड़िक पोषक तत्व पूर्ण होता जो अनेक जलचर प्राणी मानकर खाद्य उत्स भाव में था माने ये जो लाइकेन गुड़िक कौन करे ना जो पानी भितर जलचर जीव मैंने रहती से खाଇବା खाद्य रूप भी व्यवहार करता एपरिक स्पिरुलिना क्लोरेला एवं डायटम है परी सूक्ष्म शैवाल गुड़िक मनीष द्वारा कौन करती ना स्वास्थ्य प्रदपूरक खाद्य तथा औषध भाव में व्यवहार करता सूक्ष्म शैवाल पानी को सफा रखिबारे साहाय्य करने सहित जैव इंधन भाव तैयारी साहाय्य करते किंतु वर्तमान प्रदूषण जलवायु परिवर्तन एवं बासस्थान नष्ट होगा द्वारा सूक्ष्म शैवाल विविधता एवं प्राचुर्य विपद में पड़ी
ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେଖିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେବେ ଶୁଣିଛ କି ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ, ଯାହାକୁ କି ସୁପର ଫୁଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୁପର ଫୁଡ, এটা ହେଉଛି ସୁପର ଫୁଡ ମାନେ କାହା ପାଇଁ? ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଥାଏ, ଏହାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ତାର ଶରୀର ଓଜନର ପ୍ରାୟ 60%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ଏବଂ ଶର୍କରା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ସ୍ପିରୁଲିନା ଭିତରେ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଟା ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ସ୍ପିରୁଲିନା ସବୁ ଅଛି ଦେଖ, ଭିଟାମିନ୍ B12 ରହିଲା, ଦେନ୍ ତମର ରହିଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଲା ଆଣ୍ଡ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଆଜିକାଲି ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି। ତୁମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ସହଜରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିପାରିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯଦି ତମେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାମାନେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁନଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍କି ରଖିବ, ଆଉ ଟାଙ୍କିକୁ ଛାୟା ଜାଲରେ ଢାଙ୍କିଦବ ବା ସେଡ୍ ନେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ତାପ ପାଉଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଦବ, ଛାଇ ଜାଗାରେ। ଟାଙ୍କିକୁ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ନେକ୍ସଟ ଏହି ଜଳରେ ପୋଖରୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ମିଶାଇ ଦେବ ହେଲା, ଭଲ ସ୍ପିରୁଲିନା ମିଶାଇ ଦେବ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ବଢୁଥିବା ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ। ଯୋଉ ସ୍ପିରୁଲିନା ବଢିବ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 3-6 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ଦେଖିବ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଣିକି ତୁମେ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ଅମଳ କରିପାରିବ ବା ସେଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ସେ କ'ଣ ହବ, ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ, ରିଙ୍ଗ ଟାଇପର ହେଲା, ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୋଷକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ଯୋଉ କୋଷ ଅଛି, କୋଷଟାକୁ ଆମେ ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ ବା ଗାଠନିକ ଏକକ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ସମସ୍ତ ଜୀବର ଶରୀର କୋଷ ନାମକ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ପଢେଇ ସାରିଛି। ଏବଂ କୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅନେକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାର 1ରୁ ଅଧିକ କୋଷରେ ଯାହା ଶରୀର ଗଠିତ ତାକୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କରେ କୋଷ ଗୁଡିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯାହାର ତାର ସବୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ମାନେ ବୋଥ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ ହେଲା, ସେମାନେ ମିଶିକି ଚଳନ୍ତି ହେଲା। ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥାଏ ହେଲା, ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପଟା। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ହେଇଛି ହେଲା। କୋଉଟା ନା ବୀଜାଣୁ ଆଉ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ କବକ ଯିଏକି ଏକକୋଷୀ ହେଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିମ୍ପି କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀ ଅଟେ। ଫିମ୍ପି ଦେଖିଛୁ, ଇଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଲାଗିଯାଏ ହେଲା, এটা হচ্ছে নিউক্লিয়য়েড ହେଲା। নিউক্লিয়য়েড ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ବୀଜାଣୁ କୋଷ, এটা ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ କୋଷ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପରି ଅଣୁଜୀବଙ୍କ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କୋଷ ଯେମିତି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। କବକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ହେଲା। କବକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର, କବକ ଯୋଉ ଥିବ କୋଷ, ତାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ, କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥିବ, ଯେମିତି ଗଛରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ, ଯେମିତି ଗଛରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ, କାହାର କବକ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ବୀଜାଣୁର ସୁସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ହେଲା, ବୀଜାଣୁ ମଣ୍ଡପିତ ଏଟା। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଏଡ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ?
ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥିବ କାହାର ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଥିବ କଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଥିବ ହେଲା। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ଇଷ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଶୈବାଳ, କବକ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କୋଷ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ ବା ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କେବଳ କିଛି ମୌଳିକ କୋଷ ଗଠନ ଜାଣିଲୁ। କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଉ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଉପକୋଷୀୟ ବା ସବସେଲୁଲାର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତା ଥିବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଯନ୍ତ୍ର କୋଷକୁ କଣ କରେ ନା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ କୋଷରେ ଥିବା ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତଥାପି କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ମଣିଷ ସମେତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅପକାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କିଛି ରୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆର ଏହି ପାଠର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କଣ କଣ ରହିବ ଦେଖିବେ। ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଜୀବ ଏବଂ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଉ। ସେମାନେ ସବୁ ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବ ଏକକୋଷୀ କିମ୍ବା ବହୁକୋଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଏକକୋଷୀ, କବକ ଉଭୟ ଏକକୋଷୀ ବା ବହୁକୋଷୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏରା ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ। କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। এটা ସବୁ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଏହି ପାଠରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତମର ଆସିବ ଅଣୁଜୀବ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ କିମ୍ବା ଅପକାରୀ ହେଇପାରେ। ଏକରେ ଉପକାରୀ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ କେତେ ଅଣୁଜୀବ ଅଛି ତ ଅପକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ତାପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବା ଯୋଉଟାରେ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।